जो मेरा नाम शालू, मैं मां शारदा विद्यापीठ स्कूल मैनेज्ड बाय नोबल फाउंडेशन दी ब्रांच तलवंडी कला दी इंचार्ज हाँ। बच्चों मैं उम्मीद करती हाँ कि तुसी सारे बच्चे अपने अपने घरां दे विच ठीक होवोगे। बच्चों तुहानूं पता ही है कि अज असी कोरोना नां दी महामारी बीमारी दे नाल घिरे हुए हाँ। यह बीमारी इन्नी ज्यादा भयानक है कि इसने साडे देश नूं ही नहीं सगों साडी पूरी दुनिया नूं हिला के रख दिता है। इसलिए साडे देश दे सत्कारयोग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने साडे देश दी जनता नूं वार-वार संबोधित किया ते उन्हां नूं अपने घरां दे अंदर रहण दा आदेश दिता है। बच्चों सानूं उन्हां दे आदेशां दी पालना करनी चाहिदी है क्यों जिन्ना चिर इस बीमारी दा इलाज लभ्या नहीं जाता। बच्चों सानू एक दूसरे तो दूरी बना के रखनी चाहिए है ते किसी दे संपर्क विच नहीं होना चाहिए ते क्योंकि इस विच ही साडी भलाई है। बच्चों सानू अपने शरीर नू निरोग रखने दे लई हर रोज योग अभ्यास करना चाहिए है। इसलिए बच्चों तुसी इंडिया टीवी ते 757 ते बाबा रामदेव जी दे आउण वाले योग अभ्यास प्रोग्राम नू जरूर देखना है अते अपने माता पिता नू नाल लैके घर वाले कपड़ियां दे विच हर रोज सवेरे योग अभ्यास करना है अते उसकी वीडियो बना के अपने अपने स्कूल के अध्यापकों नू जरूर पाउणी है। बच्चों तुहानू पता ही है कि नोबल फाउंडेशन एक अजिही संस्था है जिस बच्चों नू पढ़ाउण दा उपराला किया है। बच्चों इस दे चलदियां इस दे 36 स्कूल चलते हैं जिस विच 5100 के करीब बच्चे पढ़ते हैं। ये वो बच्चे हैं जो आर्थिक पक्ष तो बहुत ज्यादा कमजोर अते पछड़े हुए हैं। बच्चों इसलिए बच्चों मैं तुहानू ते तुहाडे माता पिता नू ये संदेश देना चाहती हाँ कि तुसी सारे रल के साडे नोबल फाउंडेशन संस्था नू अगे वधाउण विच साडा सहयोग दवो। ते बच्चों मैं तुहानू ये कहना चाहती हाँ कि तुसी लॉकडाउन खुल जाण तो बाद अपने आस पास दे बच्चों के माता पिता नू उन्हां नू स्कूल दे विच पढ़ाउण लई प्रेरित करो। बच्चों तुहानू पता ही है कि असी अज बहुत ज्यादा मुश्किल विच खड़े हाँ। इसलिए साडे नोबल फाउंडेशन के अध्यापक तुहाडी पढ़ाई नू जारी रखण दे लई हर रोज तुहाडे लई नवें तो नवां टास्क लैके आउंदे हन। जिवें कि अज मैं 25 मई 2020 नू तुहाडे लई पंजाबी दा टास्क लैके आई हाँ। नर्सरी जमात के बच्चों जिमें कि पंजाबी नहीं है इसलिए मैं उन्होंने हिंदी के 4 अक्षर लिखने दसांगी। छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटी ए, बड़ी ए। बच्चों पहला मैं तुहानू छोटा ऊ बनाना सिखावांगी। बच्चों पहला तुसी स्लीपिंग लाइन बनानी है, फिर कर्सिव लाइन बनानी है। इस तो बाद बच्चों तुहानू 3 तां बनाने आउंदे ही हन। तुसी पहला 3 बनाने हैं, फिर तुसी इस 3 नू ऊ दी शेप दे देनी है। स्लीपिंग लाइन खिंच के ऊपर बच्चों इस तरह तुहाडा ये छोटा ऊ अखर बन जाएगा। छोटी ऊ तो बच्चों की हुंदा है उल्लू। जिस तरह बच्चों तुसी छोटा ऊ बनाना सीखिया है इसी तरह ही अगे मैं तुहानू वड्डा ऊ बनाना सिखावांगी। बच्चों जिस तरह तुसी पहला स्लीपिंग लाइन खिंची सी, फिर बाद विच कर्सिव लाइन खिंची है, फिर 3 बनाया सी ते इस 3 नू छोटे ऊ दी शेप दिती सी। हुण असी इस छोटे ऊ नू मात्रा पा के वड्डा ऊ बनावांगे। इस तरह तुहाडा बच्चों वड्डा ऊ दा अखर बन जाएगा। बच्चों वड्डे ऊ तो की हुंदा है उन। अगे बच्चों मैं तुहानू छोटी ए बनानी सिखावांगी। बच्चों पहला तुसी स्लीपिंग लाइन खिंचनी है, फिर कर्व लाइन बनानी है, अगे भी तुसी कर्व लाइन बनानी है। इस तरह पहला ऊपर तुसी स्लीपिंग लाइन खिंच के कर्व लाइन बना के इसनू इधरों थोड़ा जिहा गोल कर दोगे जिस ना बन जाएगा तुहाडा छोटा ए।
ਛੋਟੀ ਏ ਤੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਏੜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਛੋਟੀ ਏ ਦਾ ਅੱਖਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ ਛੋਟੀ ਏ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣੀ ਸਿਖਾਈ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਏ ਬਣਾਉਣੀ ਦੱਸਾਂਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀ ਏ ਬਣਾਈ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਏ ਬਣਾਓਗੇ। ਬੱਚਿਓ ਛੋਟੀ ਏ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਏ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀ ਏ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਤਰਾ ਪਾ ਕੇ ਵੱਡੀ ਏ ਬਣਾ ਦੋਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਿਓ ਵੱਡੀ ਏ ਦਾ ਅੱਖਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਵੱਡੀ ਏ ਤੋਂ ਬੱਚਿਓ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਨਕ। ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਅਕਸ਼ਰਾਂ ਦੇ 2-2 ਸਫ਼ੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਤੇ ਲਿਖਣੇ ਹਨ। LKG ਜਮਾਤ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਕਾ, ਖੱਖਾ, ਗੱਗਾ, ਘੱਗਾ, ngੰਗਾ ਅੱਖਰ ਲਿਖਣਾ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਕਾ ਅੱਖਰ ਲਿਖਣਾ ਸਿਖਾਵਾਂਗੀ। ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਹਾ ਤਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਹੇ ਦੀ ਉੱਪਰੋਂ ਸਲੀਪਿੰਗ ਲਾਈਨ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਰਸਿਵ ਲਾਈਨ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਕਰਸਿਵ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੋਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਸਿਵ ਲਾਈਨ ਅੱਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵ ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਿੱਚ ਦੋਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਕਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਿਓ, ਕੱਕਾ ਕੁਰਸੀ ਅੱਖਰ। ਬੱਚਿਓ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੱਖਾ ਖਰਗੋਸ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਦੱਸਾਂਗੀ। ਬੱਚਿਓ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਲੀਪਿੰਗ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚਣੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਤਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਓ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਧਾ 4 ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਧਾ ਸਲੀਪਿੰਗ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚ ਕੇ 4 ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨ ਮਾਰ ਕੇ ਖੱਖਾ ਅੱਖਰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਖੱਖਾ ਅੱਖਰ। ਅੱਗੇ ਬੱਚਿਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਗਾ ਗਮਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਦੱਸਾਂਗੀ। ਬੱਚਿਓ ਗੱਗਾ ਗਮਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਲੀਪਿੰਗ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚਣੀ ਹੈ ਉੱਪਰੋਂ, ਫਿਰ ਥੱਲਿਓਂ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਲਾਈਨ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੋਂ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਲਿਖੋਗੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਗੇ ਗੱਗਾ ਗਮਲਾ ਅੱਖਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਘੱਗਾ ਬਣਾਉਣਾ ਦੱਸਾਂਗੀ। ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਸਲੀਪਿੰਗ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਰਸਿਵ ਲਾਈਨ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਓ ਅੱਗੇ ਖੱਖਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਅੱਧਾ ਖੱਖਾ ਬਣਾਉਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਅੱਧੇ ਖੱਖੇ ਤੋਂ ਘੱਗਾ ਬਣਾਉਣਾ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ ਤੁਹਾਡਾ ਘੱਗਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਅੱਧੇ ਖੱਖੇ ਤੋਂ। ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਿਓ। ਅੱਗੇ ਬੱਚਿਓ ਫਿਰ ngੰਗਾ ਦੇਖੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਤਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਆਂਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 5 ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਉਲਟਾ 5 ਪਾਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ 5 ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੋਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ngੰਗਾ। ngੰਗਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ngੰਗਾ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-2 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਅੱਜ UKG ਜਮਾਤ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਲੜੀ। ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ 2 ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਲੜੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖ ਕੇ ਗਾ ਰਾਰਾ ਘਰ,
ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਓ ਘੱਗਾ ਰਾਰਾ ਘਰ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਰਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਇਦਾਂ ਰਾਰਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਰਾਰਾ ਖੱਖਾ ਰੱਖ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਸ਼ਬਦ ਲੜੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬੱਬਾ ਸੱਸਾ ਬੱਸ। ਬੱਸ ਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਖੀਰਲੇ ਸ਼ਬਦ ਸੱਸੇ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸੱਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੱਸਾ ਬੱਬਾ ਸੱਬ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਲੜੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਲੜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ ਮੇਰਾ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮੇਰਾ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਚਿੱਤਰ ਦੇਖ ਕੇ 4 ਅੱਖਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਣੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੱਚਿਓ ਮੈਂ ਬਰਤਨ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਬੱਬਾ ਰਾਰਾ ਤੱਤਾ ਨੰਨਾ ਬਰਤਨ। ਅੱਗੇ ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਤਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੰਨੇ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਣੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਰ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਹੇ ਕੰਨਾ ਰਾਰਾ ਹਾਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਚਿੱਤਰ ਦੇਖ ਕੇ ਲਿਖਣੇ ਹਨ। ਤੇ ਬੱਚਿਓ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕੰਨੇ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਪੀ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣੇ ਹਨ। ਤੀਸਰੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ 5ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਲੇਖ ਰਚਨਾ। ਬੱਚਿਓ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਘਰ ਲੇਖ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ 2 ਕਮਰੇ, 1 ਰਸੋਈ ਅਤੇ 1 ਬਰਾਂਡਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਰਮਾ ਨਿਵਾਸ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨੇੜੇ 1 ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 1 ਫੁੱਲਵਾੜੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲੇਖ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। 6ਵੀਂ ਅਤੇ 7ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸੈਰ ਲੇਖ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸਵੇਰ ਦੀ ਸੈਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸੌਣਾ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਉੱਠਣਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਅਤੇ ਧਨਵਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖੁੱਲੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਸੈਰ ਕਰਨਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਟ ਪੁਸ਼ਟ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿਹਤ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਤਾਜ਼ਗੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਦੀ ਸੈਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲੇਖ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਅਤੇ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਲਈ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ 2 ਅੱਖਰਾਂ ਵਾਲੇ 5 ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਣੇ ਸਿਖਾਉਣੇ ਹਨ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਚੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਨੇ ਕੁਮਾਰ ਜਹਾ ਜੀ ਅਤੇ ਨੋਬਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਜਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਤੇ ਨੋਬਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਧੰਨਵਾਦ।